بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دوستو، یہ بتاؤ کہ یہ تعلیم کیا ہے؟ جو ہمارے پاس تعلیم کے لیے مین ٹارگٹ رکھے جاتی ہیں، کیا وہ اچیو ہو رہی ہیں؟ جیسے والدین اکثر کہا کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لکھ لو، بیٹا کچھ کلاسیں پڑھو گے تو آپ کو نوکری ملے گی، آپ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ ہو جائے گا۔ کیا جب ہمارا بچہ، ہمارا بیٹی بیٹا کوئی بھی انٹر میٹرک انٹر گریجویشن ماسٹر کر لیتا ہے، کیا اس کو نوکری مل جاتی ہے؟ کیا نوکری کا مقصد علم کے حصول کے ساتھ اٹیچ ہے؟ کیا روزگار ہمیں اس انداز سے ملتی ہے جس انداز سے ہم آگے علم کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں علم کے حصول کے لیے ماسٹر ڈگری لازمی ہوتی ہے؟ تو یہ سوالات اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہمارے پاس ڈگریز آ جاتی ہیں، جب ہم اپنے پاؤں پہ تعلیم کے حوالے سے اس انداز سے ہو جاتے ہیں کہ چلو معاشرے میں ہمیں تھوڑا سا پڑھا لکھا کہا جائے۔ لیکن 95% ہماری پاکستان کی آبادی اس حوالے سے محروم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ ہم صرف اور صرف بچے کو تعلیم کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور جن اداروں میں ہم بچوں کو تعلیم کے اوپر لگاتے ہیں وہ جسٹ وہی پرانے والا کام کہ ہاں جی 1+1=2، وہی سٹوریز، وہی 10 والا پہاڑا، وہی ساری چیزیں، سادگی سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ بچہ میٹرک کرتا ہے، پھر انٹر کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا معاشرے میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ پریکٹیکل ماحول میں جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایڈجسٹیبل ہے بھی نہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں آگے نکل بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ان اداروں کا انتخاب اور ان جگہوں پہ جانا چاہیے کہ جو ٹیچرز ان کو تربیت سازی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی دیں، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر کی طرف بھی لے کے آئیں۔ میٹرک کے بعد بچے کو ہر صورت میں پریکٹیکل کسی نہ کسی کام میں کسی نہ کسی شخص کے پاس، وہ کسی کیٹیگری کا بھی ہو، اس کے زیر سایہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے یا سیلری کے، آپ اس کو اس کے ساتھ بٹھائیں۔ جب وہ معاشرے میں کچھ عرصہ بیٹھے گا، ٹف ٹائم لے گا، ریڑی بانوں کے ساتھ جائے گا، وہ ورکشاپوں میں جائے گا، وہ ہوٹلوں پہ یا مختلف چیزوں پہ، کسی دفتر میں کسی دکانداری کو چلائے گا، کسی سسٹم کو چلائے گا، تو پھر اس میں اس کو ہاں نہ ہو جائے گی کہ کیا میں اس معاشرے میں کس انداز سے سیٹ ہو جا سکتا ہوں۔ یہاں پہ اشرافیہ کے بچے آگے نکلتے ہیں، ہمارے درمیانے طبقے کے اور غریب غربا بچے بہت کم نکلتے ہیں۔ ہاں کہیں لک ساتھ دے جائے تو پھر ہے، ادروائز یہاں پہ ماسٹر کر کے ایم فل کر لیں۔ پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی کچھ اس کنڈیشنز میں ہوتے ہیں کہ مشکل سے وہ گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار کیوں؟ کبھی ہم نے اس معاملے میں سوچا؟ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ مقابلہ بہت ہو چکا ہے، ہمارے یہاں بے روزگاری کی انتہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہو چکی ہے، نوجوانوں کی در بدر پھر رہی ہیں، جس سے بیرا روی، جس سے نشہ، جس سے مختلف لعنتیں، جس کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں برے اثرات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں کر ہو رہی ہیں؟ اس کو ختم کس طرح کرنا ہے؟ والدین بھی ذمہ داری کا عنصر دیکھیں، اور اساتذہ کرام بھی بچوں کے ہنر کو اجاگر کرتے ہوئے لے لیں۔ اگر بچہ میٹرک سے ہی کسی نہ کسی پریکٹیکل سیٹ اپ میں پارٹ ٹائم میں ایڈجسٹ ہو جائے گا 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، تو ذرا سوچئے کہ یہ بچہ انٹر میں جا کے 2 سال کا گریپ لے لے گا۔ اسی طرح یہی بچہ گریجویشن لیول میں جا کے 4 سال کی گریپ لے لے گا۔ وہی بچہ معاشرے میں سمجھنے کے لیے ماسٹر میں جب جائے گا تو اس کے بعد 6 سال کا تجربہ ہوگا، تو یقیناً وہ سروائیو بھی کر سکے گا، اپنے آپ کو منوا بھی سکے گا، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی کمیونٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے سسٹم کو لے کر چلے گا۔
नहीं तो यहाँ पे एप्लीकेशन देते देते बच्चों के टाइम गुजर जाते हैं, या फिर 20 साल का वो तजर्बा जो धक्के खा खा के फिर आगे निकलेगा, तो उस वक्त तक काम आगे जा चुका होता है कि जिन चीजों की डिमांड ही खत्म हो जाती है, फिर हम उनको किस तरह अकोमोडेट करेंगे। तो ये आप लोगों ने अब एडजस्ट करना है कि किस तरह अपने बच्चों को सर्वाइवल करते हैं। पैसे का लालच ना देखें, बच्चों के फ्यूचर को बनाएं। बच्चों को कम से कम साथ साथ हुनर साजी भी जरूरी हो। उन इदारों में बच्चों को लेके जाएं जहां पे कम से कम प्रैक्टिकल वर्क की भी कुछ ना कुछ काम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे अपने पांव पे खड़े होके खुद से एक वजूद बना के आगे निकले। वगरना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग्स और मीटिंग्स की जाती हैं। यहाँ पे अमली तौर पे वो चीजें अदा नहीं की जाती जिस अंदाज से करनी चाहिए। हमारे पास ना सोर्सेज की कमी है, ना ज़राए, ना किसी चीज की कमी नहीं है, जस्ट हमारे पास अनबैलेंस है। हम आगे किसी को उस टाइम तक नहीं निकलने देते जब तक वो हमारा अपना नहीं है या करीबी नहीं है या क्या। यहाँ पे मेरे में बहुत कम चीजें मिला करती हैं, यहाँ पे अपने हकूक को हासिल करना पड़ता है। तो ये तमाम जब स्टेक होल्डर्स इस चीज का एहसास कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज उसी तरह होगा जैसे हम यूजलेस हुए हैं, हमें दुनिया ने टिश्यू पेपर समझकर फेंक रखा है। हमारे नौजवान टिश्यू पेपर नहीं है, उनके बहुत टैलेंट है। खुदा के लिए उन्हें सिंपल एजुकेशन से साथ अमली एजुकेशन भी दें। आप प्रैक्टिकल उनको वर्क कराएं। टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इदारों के मालकान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम प्रैक्टिकल वर्क का कुछ ना कुछ तजर्बा उन्हें दें, चाहे वो जिस अंदाज से भी हो, जिस अंदाज से भी सर्वाइव करें। और जो पेरेंट्स के हवाले से जो प्रोफेशनल होता है उसके हवाले से भी अडाप्टेशन मिलनी चाहिए। हम मॉडर्न बनेंगे तो मॉडर्न में हम अपनी कामयाबियां उस अंदाज से नहीं ले सकते। हमारे पास वो सरमाया या वो पैसा या वो कमालात नहीं है कि हमारे बच्चे बाहर जाके झलक दिखा के आ जाएंगे, डिग्री होगी, बाहर का नाम होगा, आगे जॉब आपकी इंतजार कर रही होगी। पाकिस्तान में ये 10 से 15% ये अशराफिया जो चीजों पे कब्जा कर लेती है, जो सीटों पे कब्जा कर लेती है, उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए कि एक वक्त आएगा कि जब वो इस चीज का खमियाजा भुगतेंगे। इसलिए हमारे बच्चों को मौका भी दिया जाए, हमारे बच्चों को आगे भी लाया जाए, और उसके हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स इन बच्चों को अकोमोडेट करें और कम से कम प्रोफेशनलिज्म की तरफ हर सूरत में काम किया जाए। पहले तरबियत साजी के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म और फिर एजुकेशन, तब ये चीजें काम करती हैं। इस हवाले से देखना होता है कि हम कितने हद तक सुरखरू हैं या हमारे बच्चे कहां तक इस पे अमल कर सकते हैं, तो फिर जाके हम लोग कामयाबी का जीना तैयार कर सकते हैं, कामयाबी के लिए आगे निकल सकते हैं और हम इस अंदाज से जिंदगी गुजार सकते हैं कि कुछ न कुछ सांस ले। नहीं तो हम सारी जिंदगी बस खाने कमाने और करने के हवाले से हम लोग रहते रहेंगे और आखिरकार जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी किस मकसद के लिए थी, हम कैसे आए, क्यों कर आए और क्या कुछ करके चले। सोचिएगा जरूर, वालिदैन के लिए, इदारों के लिए, इदारों के स्टेक होल्डर्स के लिए, साहिब इक़्तिदार के लिए, साहिब हिज़्ब इक़्तिदार के लिए और सब के लिए ये लम्हे फिक्रिया है। तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को चाहिए प्रोफेशनलिज्म की तरफ जरूर तवज्जो दें, ताकि कल आपके पास कुछ करने के लिए भी हो, चाहे वो हमारे घर की दहलीज से स्टार्ट होकर अरूज तक क्यों नहीं जाता। हम प्रोफेशनलिज्म को जरूर हम उस हवाले से देखें कि हम कुछ मुश्किल वक्त में कर सकें और हम कुछ कर जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।